პირველი ტურის მესამე ბეტლის პირველი რაუნდი. გუგა! Rocks, you're too fucking feisty. When I wake up, all I think about is getting paid. I don't got a bitch in my face, take crazy. I can think about a different thing, all night. I'll show you how to get it different ways. I talk about that shit every day. I'm just gonna be with my bros in the crib. Woke up the hoe, even though she on my dick. Bro, I got a problem, cause these niggas don't listen. Yeah, going down bad, always mad about a woman. You a rookie, no pussy, I'm a boss, my cat. If I don't got to swallow, just a bullet to your neck. Neck simple, always keep a Glock on my bed. I don't gotta talk respect, no. I want this a nigga if they dead. To me, I like it when it's green, but it's red. All black, I pull up in this whip, all solo. Chop and take a photo, little bro. Come on, chop out what you need. I got it for the low, I got it for the French, and I got it for the broke. I do this all the time, but I keep it on the low. The G.L.E.O. Virgo, that bitch Chanel. I don't even know, but that hoe got a photo. Every time I talk, they gon' run up and they know something. Baby, I'm okay, I suppose, yeah. Why you mad? Pull up in my crib on sad. Niggas don't give a fuck about what you had. Don't be watching it, you kiss me. Oh! ხმაური შეუგდა უგას. პირველი რაუნდი. უგას, მიდი ძმა. შებერე განაფწავიდა. Rocks, you're too fucking feisty. When I wake up, all I think about is getting paid. I don't got a bitch in my face, take crazy. I can think about a different thing, all night. I'll show you how to get it different ways. I talk about that shit every day. With my bros in the crib. Woke up the hoe, even though she on my dick. Bro, I got a problem, cause these niggas don't listen. Yeah, going down bad, always mad about a woman. You a rookie, no pussy, I'm a boss, my cat. If I don't got to swallow, just a bullet to your neck. Neck simple, always keep a Glock on my bed. I don't gotta talk respect, no. I want this a nigga if they dead. To me, I like it when it's green, but it's red. All black, I pull up in this whip, all solo. Chop and take a photo, you know, talk about what you need. I got it for the low, I got it for the French, and I got it for the broke. I do this all the time, but I keep it on the low. The G.L.E.O. Virgo, that bitch Chanel. I don't even know, but that hoe got a photo. Every time I talk, they gon' run up and they know something. Baby, I'm okay, I suppose. What's the man? Pull up in my მე მგონი რომ პირველი რაუნდი მარცხენამ წაიღო. Tonight death walks again in this evil. კარჯო, ვინც არის ის ხალხო ეხა რა ხდება არის? ეს არის როცა ფრიგეიმ ლობიში შეხვდება ორი მოთამაშე ერთმანეთს. სანამ კუნძულზე დაეშვები, ხო იცი? და ანუ ეს საჩვენებს თავისი მოუთებს და ის საჩვენებს თავისი მოუთებს. რა რეები აქვთ? House. Rocks, you're too fucking feisty. ეს ხალხი არიან დიფოლტები, რომლებსაც თამაში ახალი დაწყებული აქვს უყოლას და არაფერი არ აქვთ. და უყურებენ ანუ ორი სიმოუთებს, ხო ხტები რა? ეს არის სულ დიფოლტები არიან. Bicho, qua developerია. Qua developerია, ჯიმა. Ей. ხმაური აბა რა. მეორე რაუნდი. ლუკას. Tonight death walks again in this evil house. Rocks, you're too fucking feisty. არა, ბიჭო, მარცხენა ძალიან ხოძი არის წვეთში.
ლუკასა ხო? მესამე რაუნდებისთვის შევხვდათ ხვაური. გავახმევოთ ეს ხალხი. კიდე. საღოლ. მესამე რაუნდი. ყველაზე ტოქსიკი მოუთი არის TakeDeal ჯიმა, უჭველი. მეტი. ეი, გიმენა Fortnite-ში მაგი მოუთ ბადალი არ ყავს. You're too fucking როცა faced. საქმე ტოქსიკობას ეხება საქმე. ოპა. მესამე რაუნდში რაღაც გაამზადა ამ ტიპმა ეთყობა. უეჭველი აცხობდა. და ნახოთ აბა რა გამოაცხო. აიღო. ლუკას მესამე რაუნდი. Rocks, you're too fucking faced. და ბიტი რა კაია ბიჭო, ბევრად კარგად შეიძლება მაგაზე ჩასმა მოძრაობების. მაგრამ ბიტი არ მუშაობენ თუ რა ხდება და ანუ შეხედე მოცეკვავებს რასაც ვატყობთ, ცეკვის ილეთები, ამას მაგრად აქვს, მაგრამ ამას ზოგიერთი მომენტი ბიტი არ აქვს აწყობილი, გამიგე? კი, მაგარ რაღაცებს აკეთებს, მაგრამ ბიტს არის აცდენილი, ხო ხტები? და როგორც PvP Battle-ში, Break Dance-ის, BC1-ში რაშიც მე დიდი გამოცდილება მაქვს, ყველაზე ბევრ ქულას, რასაც კი ჟიური წერს BC1-ში, ხო, ეგ არის ილეთების ჩასმა მუსიკაზე რა. აი, როდესაც პაუზა, შენს პაუზას აკეთებ, როდესაც არის ექშენი, შენს ექშენით მიყვები და რაღაცა ხო ხდები. და კი, კარგ რაღაცებს აკეთებს ეს უფრო, მაგრამ მესამე რაუნდში აცდენილი არის, კაროჩე ბიტს. მოიცა ერთ წამს? ერთი წამი. ერთ წამს კაროჩე მოიცა. არა, ერთ წამს კაროჩე, სუახლიდან მინდა უყურო რა. აი აქედან, აი ზუსტად. ნუ კაი, ბაზარი არა, კაი იყო. კაია, მოიგო, კაროჩე ეგრე მგონია ამ თქმა, მარცხენა. ყველა შეცდომა გამოასწრო მეორე ნახევარში. რაც თქვი თავიდან. ოკეი. მე მგონი რომ გაჯიბა კაროჩე მოგება. ვა, საინტერესოა. ეს ის შემთხვევა იყო ჩემთვის, იმიტომ რომ ჯაჯინგი ძალიან საჯობა, ძალიან სუბიექტურია რა, მაგიტომ ვარ 3 და მაგიტომ ვარ ძალიან ჭრელები, რომ იყოს ბევრი სუბიექტური აზრი და საერთო ფონზე ობიექტური აზრი, ხო? დაახლოებით. ჩემთვის რა, აქ იყო ორი ტექნიკურად უკარგესი მოცეკვავე. ძალიან მრავალფეროვანი.
მუსიკალური, ეთყობოდა ვისი რომელი მუსიკა იყო, ოღონ ვისი რომელი ტრეკი იყო, ძალიან კაფეოდ ჩანდა, ეგ კი და ჩანდა ტრეკის ჭამაში ჩანდა, რამდენად მშიერი იყავით, მაგრამ სუბიექტურობა არის იქ, სადაც რომლის ისტორია უფრო მომეწონა მოყოლილი რა. და გემოვნებაზე დადის მთლიანად. 3, 2, 1. ხო, ეგ, მეც მარცხენა, ჩვენგან მარცხენა კაროჩე რა. მეც ეგრე მგონია. ჩემი აი გამოცდილება მუსიკაში რაც მაქვს, რაც მინახავს, აი თელი ჩემი ცხოვრება ბისივანს რაც უყურებდი, მარცხენა მაჯობა ჩემი. ეხლა ხო არ გინა მეორე იყო. კაი, მოკლედ მე არასდროს არ მიცნობს არავინ ისე რომ რამის მეშინოდეს, ასე რომ დავაფიქსირებ ჩემს აზრს ისე როგორც საჭიროა რა. მოკლედ პირდაპირ ვიტყვი სიმართლეს და მე ჩემს გადაწყვეტილებას. დეინა ვაიტი ხო ხალხო? ქართველი ჩემი ქართველებიდან ყველაზე საყვარელი ჰიპ-ჰოპ მოცეკვავე. ანუ ჩემი აზრით ამბიც რო სუეგი აქვს, ისეთი სუეგი ძალიან რთულია მოცეკვავეს კონდეს. მაგრამ მე მგონი დღეს მაგ სუეგმა უმტყუნა. არ ვიცი რა. მოკლედ მე მგონია რომ გუგა ლუკა შენს საწინააღმდეგოდ არ ვამბობ ამ ყველაფერს, მაგრამ მე ცოტა უფრო მეც კი არა და ხო, ცოტა უფრო მეც ველოდებოდი გუგასგან. მაგრამ ლუკასგან არ ველოდებოდი იმ ყველაფერს, რაც გააკეთა, ასე რომ ჩემი ხმა ლუკას აუცილებლად. ეს ორია ბაზარი არა. მაური შეუქმნათ ჩვენი პრიმო ბალერინა. ეი. თქვენ. ვუ! არ ვიცი რა, ამ შემთხვევაში რა უნდა ვთქვა, არ ვიცი, მე ვფიქრობ, რომ ამ ორის ერთად დაყენება უბრალოდ არ შეიძლებოდა, იმიტომ რომ მართლა ძალიან სუბიექტური უნდა იყო, სუბიექტური რა, შენი რაღაცა გემოვნება უნდა გქონდეს, რომლის მიხედვითაც აიშოდა. მე ვერცერთს ვერ ვირჩევ, იმიტომ რომ ერთიც მომეწონა და მეორეც ძალიან, ასე რომ თქვენ წარმოიდგინეთ, შეიძლება სასაცილოა ჟღერდეს, მაგრამ ბალეტის იმაზე კარგად ვიცი, ვიდრე ადამიანს შეიძლება წარმოედგინოს. ანუ ყურებით ვიცი, ხვდები? აი რაღაცა რო კარგია, აი ძალიან მარტივად შემიძლია ვთქვა ეგრევე, აი რაში შეიძლება ადამიანი გამოარჩიო, ხო? აი როდესაც ადამიანმა სფერო არის ხო ვერ გამოარჩევ, ხშირ შემთხვევაში კარგი რომელია ან რომელს აჯობა. ანუ თუ იმენა მაღალ დონეზე არ გესმის პროფესიონალიზმი და რაღაცა, ხო? თქვენ წარმოიდგინეთ, მაგაშიც კი ვარ ჩახედული წვეთში. ანუ შეხედე ძალიან ინდივიდუალურია და თავისი რაღაცა საოცრებები აქვს ეს ხელების ამოტრიალებების და ამბავის, მაგრამ ხვდები რომ ძალიან დახვეწილია და მრავალფეროვანია, მაგრამ კარგად მესმის ცეკვა. ბევრი რაღაცაა ჩვენა. ამიტომ ორივე ძალიან. აი, ოკეი. ამ შემთხვევაში გუგას ჩემი გემოვნებიდან გამომდინარე. ოკეი. ლუკას გილოცავ. მეტი ხმაური. პირველი ტურის მესამე მეტის გამარჯვებულისთვის. ოკეი. GG ძმაო, GG. კი, მაგარი პროექტია გიო, პროსტა, აიცი რა პონტია? კაროჩე, შეხედე საქართველოში ხო როგორი რაღაცაც არის PvP ბეთლი და როგორიც არის ცეკვის ბეთლები, ეგეთი რაღაცების კულტურა ქართულ ხალხს არ გვაქვს. მაგას ვერავინ ვერ დამაჯერებს, რომ ეგ არის. იყო ჩემ ბავშვობაშიც, მაგრამ ძალიან underground-ი და წლების განმავლობაში ითვლებოდა ძალიან დასაცინი და სამარცხვინო რაღაცა და აი მობომჟო ტიპები რო აწვევიან, ხო ხვდები მაგას რა? მაგრამ ეს პროექტი რა ძალიან დიდ სიტყვას რასაც აკეთებს, კაროჩე, მასიურ აუდიტორიაზე გაყავს, ხვდებით ცეკვა და PvP ბეთლი. და აი როგორც თავიდან PvP ბეთლი ძალიან კრინჯობად ითვლებოდა და ძალიან სისულელად, მაგრამ დღესდღეობით მთელი საქართველო გიждდება რამის მაგაზე, ესეც ეგრე იქნება, გამიგე? თავიდან შეიძლება ცუდად მოგეჩვენოს, თავიდან შეიძლება ვერ დაამუღამო, თავიდან შეიძლება რაღაცა მუღამი ვერ დაუჭირო და რაღაცა ეგეთი, მაგრამ აი მომენტი ერთი პირადი ფავორიტი არტისტი ან მოცეკვავე ან რაღაც ეგეთი გაგიждდება თუ არა, ეგრევე ეგეც გაგისწორდება, ხო ხვდები რა? ხო გამიგე რასაც ვამბობ? აი რაც უფრო მეც უყურებ და რაც უფრო მეტად დაამუღამებ, ქულები რაში იწერება, ვინა, ვის რა შეუძლია და აი ხო ხვდები აი ცეკვას აი როგორ თქვა კარჩი აი სფეროში რაც უფრო მუღამში შეხვალ და უფრო მეც გაიგებ, აი რაც უფრო შეგეძლება გააზრება რა არის კარგი, რა არის ცუდი და ასე შემდეგ, მით უფრო მეტად მოგეწონება და გაგისწორდება დამიჯერე. მაგრამ დღესდღეობით ამ ეტაპზე ხო ანუ ქართული კულტურისგან როგორიც არის PvP ბეთლი და ესეთი პროექტი იმდენად შორს არის, რომ ჯერ ცოტა პრობლემაა რა, მაგრამ ნელ-ნელა აი ერთი მოდი ვთქვათ 2 წელიწადში ან 3 წელიწადში
ჩემი აზრით ძალიან წინ წავა ეს პროექტიც. ეხლა სავარაუდოდ ამ PvP Battles კი არა და ამ PvP Slom-ის ვიდეოებს რო გადახედო, ბევრად ნაკლები ნახვა იქნება, ხო ხვდები და ბევრად არაპოპულარული იქნება 1-2 წელიწადი PvP Battles-თან შედარებით. და იმედი მაქვს ეგ, ხო ხვდები, red flag-ი არ იქნება ამ პროექტისთვის. და იმის და მიუხედავად რომ ბევრი ხალხი არ უყურებს, იმდენი ყოველ შემთხვევაში რამდენსაც PvP Battles უყურებს, იმედი მაქვს რომ არ დაივიწყებენ ამას, იმიტომ რომ მე რომ მკითხვა აი მაგალითად აი Redzerg რომელი გირჩევნია, ხო? PvP Slom-ი მირჩევნია 500 დავით PvP Battles. რატო იცი? იმიტომ რომ ცეკვა უფრო მიყვარს. ხო და ჩემი აზრით კარგი იქნება რომ მიუხედავად იმისა რომ ცოტა ნახვები აქვს, ამასაც გააგრძელებენ, გამიგე? იმიტომ რომ გახსოვდეთ რომ PvP Battle-ი საიდანღაციდან დაიწყო და დღეს სადაც არიან ყველა ვხედავთ. და ეგრე მგონია რომ PvP Slom-ის თუ საიდანღაციდან ესე დავიწყებთ და რაღაცა, ხო? ანუ 2 წელიწადში 3 წელიწადში შეიძლება ძალიან წინ გავწიოთ ეს პროექტიც. ხო გამიგე რასაც ვამბობ? და ერთი რაღაცა კაროჩი ხალხო რა, თუ შეიძლება გინდა კომენტარებში, გინდა PvP chat-ში, გინდა ყველაფერი, სადაც გინდა ერთ რაღაცას ვფამავთ ხალხო, გოჩა ჩერტკოევის სეზონ 2-ში. ეგ იყო და ეგ ძმაო ჟიურიში. всё, გოჩა ჩერტკოევის სეზონ 2-ში ჟიურიში. წავედი ძმაო, თავს გავუფრთხილდით. გაკეთეთ ყველას და Oh, this you crazy mother.